이것들을 생각하라는 제목을 가지고 함께 생각하겠습니다. 현대 과학이나 의학은 우리의 두뇌가, 우리의 머리, 브레인이 의식을 만들어낸다, 그렇게 주장하고 있습니다. 제가 의식 또는 인식, 자각, 영어로는 consciousness, awareness 이렇게 말하는데, 그래서 사전의 정의를 제가 찾아보았습니다. 의식, 즉 인식이라고 하는 것은 고도로 조직된 대뇌 피질의 작용으로 자신이나 사물에 대해서 인식하는 정신적인 작용으로서 사람이 깨어 있을 때 무엇인가를 생각하고 느끼는 주관적인 체험이다. 너무 길게 말씀을 드렸나요? 예, 그러니까 우리가 살아있을 때 우리가 생각하고 느끼는 그러한 체험, 이것을 이제 의식이라 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그런데 의식은 의식의 세계도 있지만 무의식의 세계도 있음을 우리가 알아야 하겠습니다. 그런데 이 무의식의 세계, 즉 의식의 문을 넘어선 그 다음의 세계는 우리가 다스릴 수 없고 오직 성령께서 다루시는 영역임을 알아야 하겠습니다. 그래서 오늘날 과학은 뇌가, 우리의 브레인이 의식을 만들기 때문에 뇌가 죽으면 다 끝나고 의식도 없고, 즉 생각도 없고 느끼는 것도 없다라고 주장을 합니다. 과연 성경은 어떻게 얘기할까? 저는 나는 천국을 보았다라고 하는 동영상과 책을 본 적이 있습니다. 그래서 뭐 사실 이러한 제목의 책이 많이 있기 때문에 좀 진부한 책인가, 그런 영상인가 이렇게 생각을 했었는데, 본래 제목은 이제 Proof of Heaven이라고 하는 천국의 증명 또는 증언이라고 할 수 있습니다. 그런 영상이 있기에 여러분과 함께 잠시 나누고자 합니다. 한번 영상을 잠시 보도록 하겠습니다. Challenging the scientific world tonight. He says he has been to heaven, he can prove it, and he's returned with a message for us all. Nightline Richard Moran tells us his story. At the Alexander home in Lynchburg, Virginia, Grace is different now. Evan Alexander is a Harvard neurosurgeon who nearly died 4 years ago when a ferocious E. coli meningitis infection attacked his brain and plunged him deep into a coma for a week. Brain scans showed that all the parts of his brain that give us consciousness, thought, and memory were not functioning. There should be a very rich network of them all through both sides, and yet we don't really see that because they're all filled with us. Doctors gave him up for dead, but after a week, Evan Alexander awoke with, he says, a wondrous memory. Did you live in? Yes, I was rescued by this beautiful spinning white light that had a melody, indescribably beautiful melody with it, that opened up into a bright valley. God was there, he says, as a vast presence of love. And Evan says there was a young woman who soared across heaven with him on a butterfly wing and who gave him a message to take back. The concept came straight into my mind. You are loved, you are cherished, there's nothing you have to fear, there's nothing you can do wrong. And that woman, after he recovered, Evan saw a picture of his long-dead sister who he had never met. It was her. It was the most profound experience I've ever had in this life. A lot of people ever say, not that it was a hallucination. I know this is not hallucination. It really occurred, and I know it occurred outside of my brain. Many of his colleagues in neuroscience are deeply skeptical, saying his brain must have produced those visions, perhaps as he awakened. But Alexander says that crystal clear experience he had is incompatible with the random confusion of a brain rebooting. He's now on a mission to share his story. Our soul, our consciousness, our spirit doesn't depend on the existence
described in detail. And the young woman on the butterfly wing, it wasn't until he saw the picture of the dead sister he never knew that he realized Diane's. He says it was her. So are a lot of his colleagues contending with him, challenging him on science? A lot of his colleagues are challenging him on the science, but he invites them. He says, let's have a discussion on how I, given my brain disease, could have had this experience. There's so much to fascinate us, and I want everybody to know that Terry will have a lot more of his reporting tonight on Nightline. Thank you, Terry. 네, 여러분 보신 대로 이븐 알렉산더 박사는 하버드대 의대 교수이고 또 신경정신과 의사고 뇌과학자입니다. 그 뭐 150편 넘게 그런 논문을 발표한 그 과학자로서 자신이 그 박테리아성 뇌망염으로 일주일간 뇌사 상태, 즉 임사 체험을 한 사람입니다. 그런데 기적적으로 일주일 만에 다시 깨어난 체험을 했는데 그 일주일 동안 이제 천국을 방문했다라고 하는 그러한 이야기입니다. 그도 이제 과학자로서 인간의 그 뇌의 의식 활동이 오직 뇌에 의해서만 발생한다라고 확신했던 그런 사람이었습니다. 그는 죽음 이후의 삶에 대해서는 믿었던 사람이 아니고요. 교회는 다녔지만 어떤 그런 초월적인 세계, 영적 존재가 하나님에 대해서는 아주 의심하고 또 회의주의자였습니다. 그는 이렇게 그 식문 인간으로 임사 체험을 경험하고 이제 그가 오늘 이제 과학자로서 또는 의사로서 뇌과학자로서 증언하려고 하는 핵심은 천국이 있다라고 하는 것보다는 육체와 그 뇌의 죽음이 모든 의식의 끝, 종말이 아니라고 하는 것입니다. 그래서 인간은 어떤 제한적인 그런 육체와 뇌 속에 거주하는 영적인 존재이지 인간이 육체를 벗어남으로 비로소 영적인 존재가 되는 것이 아니다라고 하는 것입니다. 그러니까 우리가 지금 가진 이 바디와 브레인은 영적인 존재인 인간이 현재 이 지구상의 어떤 물리적인 삶을 사는 데 있어서 효율적으로 살고 잘 적응하도록 돕는 그런 역할을 하고 있는 것입니다. 특히 이 두뇌의 역할은 뭐냐? 어떤 밸브나 필터의 역할을 하는 일종의 머신, 기계로서 의식을 발생시키는 것이 아니라 그런 필터 역할을 하는 그런 기계에 불과하다라고 하는 것이죠. 사실 이 과학적인 그들의 주장이 우리의 성경의 주장과는 다릅니다. 성경은 분명하게 마태복음 15장에서 예수님께서 마음에서 나오는 것은, 이 마음이라고 하는 것은 여기서는 out of the heart, 우리의 마음, heart를 말합니다. 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 즉 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증거와 회방이니. 그러니까 이런 우리의 생각 그리고 의식이 느끼는 그런 정신적인 작용들이 바로 마음에서 나온다 그랬지 우리의 브레인에서 뇌에서 나온다고 하지 않습니다. 그래서 이제 그가 그런 천국을 경험하고 나서 많은 다른 동료 과학자들이 너는 분명히 죽었다가 살아날 그 순간에 뇌 기억, 뇌 세포 속에 남아있는 잔상들이 만들어내는 환상을 본 것이지 실제는 아니었다, 이렇게 반박하고 있습니다. 그런데 오늘 여러분 보신 대로 아니다. 나는 실제 천국을 보았고, 그리고 의식이라고 하는 것은 두뇌에서 발생되는 것이 아니고 우리가 두뇌가 죽었다고 뇌사됐다고 의식이 사라지는 것은 아니다라고 하는 것을 말하고 있습니다. 저는 오늘 여러분들에게 과학이나 의학을 말씀드리려고 하는 게 아닙니다. 그런데
우리는 신앙인으로 살아오면서 이러한 질문을 하고 수없이 또한 받기도 합니다. 어떤 질문이냐? 성경은 현대의 과학의 그 모든 발견들하고 일치되는가? 아니면 대치되는가? 라고 하는 질문입니다. 과연 오늘날 과학은 성경과 일치할까요? 아니면 대치할까요? 우리는 그렇게 질문할 것이 아니라 오늘날 과학의 발견은 성경의 모든 계시의 사실들을 더 잘 이해하도록 도움을 주고 있는가? 이렇게 질문해야 하는 것입니다. 우리는 지금까지 과학을 성경하고 대치하는 학문으로 생각을 해오기도 했고, 또 요즘에 와서는 이제 점점 성경과 과학이 일치되는 많은 부분을 찾기도 합니다. 그래서 우리는 과학의 이러한 발견한 사실들을 통해서 성경의 계시들을 그것들을 통해서 더 잘 이해할 수 있는가라고 질문해야 하는 것입니다. 자, 저는 오늘도 이런 말씀을 드리면서 목사님 그저 좀 쉽게 얘기해 주세요. 간단한 단순한 말씀만 해주시고 늘 우리가 듣던 말씀만, 익숙한 말씀만 전해주세요 하는 그런 분들이 혹 계십니다. 그래서 듣기 좋은 말씀, 들으면 기분 좋게 잠잘 수 있는 그런 말씀을 저도 들으고 싶은데 항상 그렇게 할 수만은 없고요. 우리가 영적 지식을 쌓아야 내 안에 주어진 그리스도의 생명과 함께 우리가 그리스도의 장성한 분량까지 자라가게 될 줄로 믿습니다. 그래서 어렵고 그 골치 아픈 그 새로운 얘기는 좀 사양해 주세요. 혹시 여러분이 생각하신다면 그것은 마음이 열려 있지 않아서 그렇습니다. 우리가 하나님과 바른 관계를 맺었다면 이제 마음을 열어서 하나님의 크고 놀라운 지식들을, 영적인 지식들을 같이 배워야 할 줄로 믿습니다. 사람이 거듭나기 전까지는 항상 자신만 중요하게 생각을 합니다. 그러나 우리가 거듭나게 되면 점차 우리의 어떤 변화가 있게 되고 사고방식에 있어서 개혁이 일어나게 된다라고 하는 것입니다. 자, 이제 우리가 본문으로 돌아가서 오늘 본문은 사도 바울이 빌립보 교인들에게 보낸 편지입니다. 빌립보 교회는 사도 바울이 세웠습니다. 그런데 이제 사도 바울이 감옥에 갇혀서 이 편지를 쓰게 됐는데, 바울이 감옥에 갇히자 사람들은 그를 불쌍히 여기고 불행하게 여겼습니다. 그런데 바울은 오히려 그것을 행운으로 여겼습니다. 자신이 감옥에 갇힌 것 때문에 절대로 낙심하지 않았습니다. 그리고 사람들에게도 낙심하지 마라 그랬습니다. 오히려 기뻐하라 그랬습니다. 바울이 자신이 감옥에 갇힌 일 때문에 하나님의 일이, 복음이 방해된다라고 전혀 생각하지 않았습니다. 오히려 복음 전파에 진전이 있었다, 이렇게 고백하고 있습니다. 그러니까 바울은요, 그 감옥에 갇혀서 언제 죽을지 모르는 그런 비참한 상황을 오히려 가장 멋진 기회로 여기면서 기뻐했던 것을 볼 수가 있습니다. 그러면서 나는 내 몸을 제물로 드릴지라도 나는 기쁘다. 그러므로 너희는 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 그렇게 말합니다. 여러분, 어떻게 이러한 태도가 가능하냐 말이에요. 여러분, 지금 여러분에게 주어지는 그 어려운 상황들, 곤고한 환경들 속에서 과연 이러한 생각과 태도를 가질 수 있겠는가 하는 것입니다. 이러한 태도의 비결은 오늘 성경은요, 그리스도의 마음을 품는 겁니다. 그럴 때 이러한 생각과 태도가 가능하다는 겁니다. 예수님께서 이 지구상에 계실 때 가졌던 마음, 그 마음이 그리스도의 마음입니다. 예수님이 영광 중에 계실 때 가졌던 마음이 아니라 예수님이 이 땅에 육신을 입고 계셨을 때에 가졌던 마음,
그 그리스도의 마음인데, 그래서 오늘 본문은 5절에서 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그랬습니다. Have this mind in you. 이 마음을 너희 안에 가지라는 겁니다. 이것이 바로 그리스도 마음을 품는 겁니다. 우리가 그리스도와 같은 삶을, 그리스도와 같은 모습이 될 때까지 우리의 그 물리적인 이 바디와 물리적인 이 브레인은 성령의 다스림에 의해서 순종해야 합니다. 그럴 때 그리스도의 마음이 우리 안에 형성이 되는 것입니다. 자, 그러면 그리스도 예수의 마음은 어떤 마음이냐? 그 마음은요, 어떤 초자연적인 마음이고 우리가 가지고 있는 인간의 어떤 그 마음이나 생각이 아니다 하는 것입니다. 어떤 마음인고 하니 오늘 본문은 보니까 자신을 비우고 자신을 드러내지 않는 마음, 사람의 모양, 지극히 낮아지신 그런 사람의 모양으로 오셨는데 그것도 어린아이의 모습으로 오신 그러한 겸손한 마음, 이것이 바로 그리스도의 마음인 것입니다. 자, 그러면 이 마음을 품고 이 마음을 가지라 그랬는데 어떻게 그리스도의 마음을 우리가 가질 수 있을까? 품을 수 있을까 하는 것입니다. 우리는 생각하기를 우리가 하나님께로부터 성령을 받으면 그리스도의 마음이 우리 안에 주어질 것이라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리에게 하나님의 영, 성령을 주셨지만 그리스도의 마음은 주시지 않았습니다. 그래서 그리스도의 마음은 우리가 받는 게 아니고 그리스도의 마음은 우리가 만들어 가야 하는 것입니다. 컨스트럭션 해야 됩니다. 포밍 해야 하는 것입니다. 만들고 건축하고 형성해 가야 하는 것입니다. 우리의 그 자연적인 내추럴 마인드도, 여러분 우리가 성경을 읽을 때 우리 한국말 성경은 영어의 hurt도 마음이고 mind도 마음이고 그렇게 표현했어요. 그러니까 이게 hurt냐 아니면 mind냐 하는 것을 구분할 수 있어야 돼요. 우리의 out of the heart, 마음으로부터 이런 thinking, 생각들이, 악한 생각, 음란한 생각들이 나온다 그랬어요. 그래서 그 생각들이 계속 반복되면 그것을 가리켜서 그런 way of thinking이 되는데, habit of the mind, 어떤 마음의 습관이 되는데 그것을 가리켜서 mind라 그렇게 합니다. 한국말은 똑같은 거예요. 그래서 우리는 이게 hurt냐 mind냐 하는 것을 우리가 구분해서 읽을 수 있어야 하는 것입니다. 자, 그래서 예수님께서 마태복음 7장 24절에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석에 지은 지혜로운 사람 같으리니. 그러니까 우리 그리스도인들을 가리켜서 건축자에 비유합니다. 그런데 뭘 건축하는 거냐? 바로 우리가 이 땅에 살면서 그리스도의 마음을 건축해 나가는 겁니다. 그리스도의 마음을 forming, 형성해 가는 것을 의미합니다. 그런데 성령을 받을 때 그 마음이 주어지지 않을 뿐더러 성령을 받지 않고서는 절대로 그리스도의 마음을 만들어 갈 수도 없습니다. 왜냐하면 성령이 아니고서는 우리는 주님의 말씀을 배울 수도 없고 깨달을 수도 없습니다. 그래서 내가 가는 것이 너희에게 유익이라, 내가 가면 성령을 보내줄 것인데 성령이 오시면 내가 한 말을 기억나게 할 뿐만 아니라 내가 한 말을 너희에게 깨닫게 할 것이다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 그래서 우리의 그 본성이, 우리의 성향이 이제 주의 말씀, 영적인 말씀, 또 이런 영원한 것들을 들으면서 만나면서
우리의 마음과 생각이 반응하면서 그리스도의 마음이 만들어져 가는 것입니다. 그런데 만약 우리가 과거에 가졌던 우리의 생각, 사고방식을 그대로 계속해서 주장하고 고집하게 되면 절대로 주님의 생각과 마음을 우리는 형성해 갈 수가 없습니다. 만들어 갈 수가 없다는 것입니다. 즉 우리의 사고의 방식을 버려야 주님의 사고의 방식이 우리 안에 들어오게 되고 만들어지게 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 이런 말씀하시면 누가복음 21장 19절에 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 자, 이거 이제 오늘 빨리 끝내려고 하는데 제가 저 이게 길어지면은요 또 여러분들이 오래 집중하기 어려울 테니까. 제 영어 성경을 보면요, by standing firm, you will gain life. 그랬어요. 이것은 NIV입니다. New International Version입니다. 그런데 이 New International Version은요, 영어 성경 번역된 영어 성경 중에 하나인데 상당히 의역을 많이 합니다. 원래 성경의 원어, 즉 헬라어를 직역하기보다는 의역을 많이 했어요. 그래서 여기 you will gain life 그랬어요. life 그랬는데 다른 성경들을 NRSV나 KJV나 MBSV나 기타 수없이 많은 영어 성경들은 거긴 대부분 보면 you will gain your soul 그렇게 돼 있어요. soul. 예. 그리고 by standing firm보다는 인내라는 말로 우리는 했잖아요. 인내, 즉 by patience you will gain your soul. 그렇게 대부분의 영어 성경들은 그렇게 되어 있습니다. Acquire your soul with patience 이렇게 표현하기도 합니다. 그러니까 자 그러면 인내하면은 soul을 얻는다? 우리는 또 한국말 성경은요 이 영혼이라고 soul을 번역하는데 본래 우리 인간은 영, spirit, 혼, soul, body, 몸 이렇게 세 가지 구성 요소로 또는 또 두 가지로도 말합니다. 영혼과 육신 이렇게 표현하기도 하지만 어쨌든 이렇게 세 가지 요소로 구성되어 있는데 그것을 굳이 나누지 않고 그 세 개가 조화를 이룬 것이 인간입니다. 그런데 우리 아까 말씀드린 대로 인간이라고 하는 것은 본래 영적인 존재인데 하나님께서 이 땅에 우리를 소풍가라고 보내서 소풍하고 있는 게 소풍은 피크닉 온 게 아니고요. 우리가 이 땅에서의 삶은 장차 우리의 육신과 우리의 두뇌를 벗어난 영원히 살 때에 오늘의 우리 현실의 삶과 영원한 삶은 밀접하게 관련이 되어 있습니다. 그래서 우리는 이 땅에서의 삶을 함부로 살아서는 절대 안 되는 것입니다. 그래서 영적인 존재가 육신을 그리고 우리의 브레인을 그런 물리적인 기계를 갖게 되었는데 우리의 스피릿이 이제 그 자기 자신을 표현하기 위해서 필요한 것이 바로 혼, 소울이요. 때로는 그것이 마인드이기도 합니다. 그러니까 우리의 영적인 존재, 스피릿이 이 땅 지구상에 살면서 자기를 표현하기 위해서는 그러한 소울과 바디가 필요한 것입니다. 그런데 이 소울과 이 마인드는 우리의 본성에 의해서 그 마음으로부터 악한 생각, 음란한 생각 이런 것들이 다 나온다고 그랬잖아요. 그런데 그러한 우리의 사고 방식, 우리의 그 마음의 그 패턴을 그리고 그 혼의 표현 방식을 바꾸려면 시간이 필요하고 노력과 훈련이 필요하다라고 하는 겁니다. 그러므로 우리가
이제 거듭나서 그리스도인의 삶을 훈련하며 살아가고자 할 때에 혹시 내 생각이 악한 생각대로는 실패하고 또 낙심될 때도 결코 우리는 좌절하지 말아야 하는 것입니다. 예. 왜냐하면 하나님께서는 우리가 거듭났을 때 거듭난 사람이나 거듭나지 않은 사람도 하나님께서 그 사람들의 모든 상황과 환경을 조성하시지만 이제 하나님께서 저와 여러분의 상황을 만드시고 조성하셔서 이제 우리 안에 내 안에 그 속성으로부터 그리스도의 마음, 그리스도의 마음을 형성해 가도록 저와 여러분의 상황을 만드시는 겁니다. 오늘 이상하게 어렵게 풀려나가는데요. 자, 아무튼 제가 빨리 끝내겠습니다. 그런데 여러분 잘 따라오셔야 합니다. 제가 왜 이렇게 오늘 영상까지 보여드리면서 드리는 그 이유가 있습니다. 그러니까 여러분이 제가 가끔 말씀을 수요 예배 때도 드리는데 오늘 목사 왜 이렇게 어려운 얘기를 하냐, 좀 쉬운 얘기, 듣던 얘기 좀 하지, 그러실 수도 있지만 우리가 영적인 지식을 쌓아가야 합니다. 항상 우리는 어린아이로서 우유만 먹어서는 안 됩니다. 단단한 음식도 먹어서 그리스도의 장성한 분량까지 가야 하는 것입니다. 자, 이제 성경이 주장하는 것은 이와 같이 우리의 마인드가 새롭게 변화되어야 한다는 것입니다. 그래서 로마서 12장 2절에 보니까 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 마음을 새롭게 be transformed by the renewing of your mind. Renew your mind. 그러니까 우리의 마인드가 renew 되어야 되는 겁니다. 그런데 사실상 우리의 마인드가 way of thinking이 우리의 멘탈, 즉 마인드 헤빗이 안 돼 있어서 그저 우리가 기도를 하려고 해도요, 기도를 하려고 하면은 그저 우리의 생각이 완전히 방황을 합니다. 그저 우리의 생각이 떠돌아요. 그래서 다 기도를 하려고 그러면 내가 오늘 적어도 해야 되고 적어도 해야 되고 막 생각에 이리저리 방황하는 거예요. 이 떠도는 생각을 우리가 사로잡아야 된다는 거예요. 그리고 그 생각을 그리스도께 복종시켜야 하는 것입니다. 그러니까 방황하는 나의 생각 때문에 우리는 기도하다가도 그냥 천국도 갔다가 지옥도 갔다가, 그래서 기도하다가도 또 열이 받치는 거예요. 막 갑자기 왜 생각이 나한테 욕한 그 김집사 생각이 나가지고 저걸 들이받아 말어. 그러면서 막 속상도 하고 또 두려운 생각도 들고 막 오기도 났다가, 아니 기도하면서 별 생각이 막 다 드는 거예요. 왜 그러냐? 내 생각을 방황하게 내가 내버려둬서 그런 거예요. 그것을 내가 잡아서 주님께 복종시켜야 된다는 거예요. 그래서 빌립보서 2장에 보면요, 이렇게 말씀합니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 일은 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 그랬습니다. 구원을 이루라, 그러니까 우리는 구원을 내가 이루는 것으로 생각하는 절대 그렇지 않잖아요. 구원은 하나님께서 예수 그리스도 십자가를 통해서 우리를 구원하셨습니다. 그럼 여기서 구원을 이루라는 것은 God who works in you to will and to act according to His good purpose. 자, 하나님께서 work in 하신 것을 이제는 work out 해라. 내가 하나님께서 내 안에 이루신 그 구원을 너의 삶을 통해서, 너의 생각이나 말을 통해서 드러내고 나타내라 하는 뜻입니다. 어떻게 우리가 구원을 이루겠어요? 하나님께서 이루신 works in 하는 것을 work out 해라, 그런 뜻입니다. 그러니까 이제 우리는
거듭난 자로서 구원받은 자로서 하나님이 이루신 그 놀라운 일들을 내 생각과 마음을 통해서 밖으로 나타내고 열매를 맺어야 한다는 말씀입니다. 자, 그러려면 어떻게 해야 되냐? 오늘 말씀의 제목을 그래서 제가 이것들을 생각하라 그랬습니다. 그리스도의 마음을 우리가 품고 그리고 형성하고 그런 그리스도의 마음을 건축하려면 이것들을 생각하라 라고 했습니다. 그래서 그리스도인의 생각에 대한 규칙을 오늘 성경 빌립보서는 말씀하는데 빌립보서 4장 8절 9절 한번 같이 읽습니다. 시작. 끝으로 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 옳으며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을 만하며 무엇이든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기름이 있든지 이것들을 생각하라. 자, 이것들을 생각해야 된다는 것입니다. 여러분, 생각의 습관은 나의 책임입니다. 우리의 책임입니다. 만일 어떤 분이 저는요 제 마음에 악한 생각이 각인되어 있기 때문에 저는 어쩔 수 없이 바른 생각을 못합니다. 악한 생각을 할 수밖에 없습니다. 그렇게 말씀하신다면 오늘 성경이 잘못 말하고 있는 겁니다. 우리에게. 왜? 우리가 할 수도 없는 생각을 하라고 하니까, 이것들을 생각하라고 하니까 할 수도 없는 것을 하라 그러면 뭐예요? 우리를 조롱하는 거죠. 우리가 이러한 바른 것들, 옳은 것들을 칭찬받을 만한 덕이 있는 것들을 생각할 수 있기 때문에 생각하라고 하는 것입니다. 그러니까 오늘 성경은 우리가 생각을 선택할 수 있다는 겁니다. 진실하고 존경받을 만한 것들, 바르고 순수한 생각들만을 선택하는 겁니다. 내가 선택하는 겁니다. 악한 생각, 음란한 생각, 꼬인 생각, 그런 생각들도 내가 선택하는 것이고, 바른 생각, 정결한 생각, 고상한 생각들도 내가 선택하는 겁니다. 그러한 생각이 이렇게 스쳐 지나갈 수 있어요. 마치 새가 우리의 머리 위로 지나가는 것처럼 생각이 스쳐 지나갈 수는 있지만 그 생각이 마치 새가 내 머리에 내려서 둥지를 틀게 해서는 안 된다는 겁니다. 그러한 생각들을 자꾸만 허락하면요, 그런 악한 생각들을 자꾸만 허락하면 그 생각이 마인드, 즉 way of thinking이 돼서 습관이 돼버린다는 겁니다. 그러니까 생각의 습관은 기도로 되는 게 아닙니다. 그것은 노력과 훈련으로, 결심으로 되는 것입니다. 계속해서 바른 생각을 선택하는 습관을 통해서 아예 우리의 생각이 메카니컬이 돼야 돼, 기계적이 돼서 우리의 생각을, 바른 생각을 늘 선택함으로 습관이 되면 그때서야 비로소 주님의 마음을 우리가 가지게 되는 것입니다. 건축하게 되는 것이다 말이에요. 결론으로 말씀드립니다. 지금 무슨 생각을 하고 계시죠? 지금 우리는요, 우리의 브레인에다가 이러한 바른 생각, 고결하고 덕 있고 청결한 생각을 하도록 명령해야 하는 것입니다. 그리고 지금 내가 생각하는 것이 바른 생각이 아니라면 버려야 하는 것입니다. 그리고 참된 것, 고상한 것, 옳은 것, 순결하고 사랑스러운 것, 영예스러운 것, 덕스럽고 칭찬만한 것들을 생각해야 하는 것입니다. 그럴 때 그 생각의 습관이 마음이 되고 그 마음의 헤빗이 바로 혼으로 형성이 되는 겁니다. 예. 우리 혼 안에서 그런 그리스도의 마음이 형성이 되는 겁니다. 우리의 영 안에 형성되는 게 아니라 우리의 소울, 혼 안에 형성되는 것입니다. 예수님께서 이런 말씀하셨습니다. 마태복음 10장 39절에 보면 여러분 잘 아는 말씀이라, 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 그 말씀 아시죠? 저는 이 말씀이 제가 군에 있을 때 늘 들었어요. 저거는 우리 선배님이 이순신 장군이시니까.
그래서 필사즉생, 필생즉사. 죽고자 하는 자는 살고 살고자 하는 죽는다. 저는 이게 아니 예수님 하신 말씀을 이순신 장군도 하셨네. 그렇게 생각했어요. 근데 죽고자 덤비는 자는 살 것이고 그래도 살아나려고 하는 자는 죽을 것이다. 그 뜻으로 말씀하신 것이 아니고, 예, 그 뜻으로 말씀하신 게 아니에요. 세상에서 제일 무서운 사람이 어떤 사람인가요? 예. 너 죽고 나 살자 그런 사람 하나도 안 무섭대. 너 죽고 나 죽자. 그런 사람이 무섭다. 오늘 그 뜻이 아니고요. 여기서 목숨이라고 하는 것은 아까 말씀드린 대로 그것을 어떤 성경은 라이프로 했지만 어떤 성경은 소울로 표현해요. 소울. 그래서 내 목숨을 잃으면 얻으랴. 이게 무슨 뜻인가? 여러분 아마 생각하세요. 여기서 이 목숨이라고 하는 것은 소울을 의미합니다. 너의 영혼을, 혼을 잃으면 얻으리라. 그 뜻인데 우리의 혼을 잃어버려야 한다는 것입니다. 이 혼을 잃어버린다는 것은 내가 거듭나기 이전에 가졌던 나의 모든 way of thinking, 사고 방식, 예, 생각의 방식, 예, 나의 그 멘탈 헤빗, 그것을 버려야, 그것을 잃어야 새로운 사고방식, 새로운 어떤 마인드의 헤빗, 새로운 혼이 생겨진다는 겁니다. 그래서 이제 우리는 우리의 생각을 하나님께 집중하고, 예, 바르고 옳은 생각, 덕스러운 생각들을 함으로 말미암아 그리스도의 마음을 형성해 가야 하는 것입니다. 그런데 하나님을 떠난 사람은요, 절대로 언제나 악을 생각할 수밖에 없습니다. 그러나 우리가 구속을 통해서 구원받고 거듭났기 때문에 우리는 하나님과 바른 관계를 맺었습니다. 이제 그러므로 우리는 그런 구속의 바탕 위에서 하나님과의 바른 관계 위에서 우리는 바른 생각을 해야 하는 것입니다. 그럴 때 우리는 그리스도의 마음을 가지게 되고, 그리스도의 마음을 가질 때 이제 저와 여러분 안에서 주님 말씀하신 열매들이 맺혀지게 되는 것입니다. 이렇게 생각하라. 이러한 것들을 생각해서 지금 혹시 불안하고 두렵고 염려되고 악한 생각들을 하시고 계시다면 그런 것이 내 머리에, 내 생각에 절대 둥지 틀지 않도록 그것을 과감하게 버리시고 항상 좋은 생각과 바른 생각을 선택하실 때 그리스도의 마음이 우리 안에 건축되며 그러므로 말미암아 저와 여러분의 삶에 아름다운 성령의 열매들이 맺혀지게 될 줄 믿습니다. 기도하겠습니다.